غزوہ بدر کے احوال بیان کیے تو غزوہ جب ہوا تھا تو مسلمانوں کی حالت کیا تھی۔ یہ 7 شوال کو ہوا 3 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ سے نکلے۔ 300 شخص عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کے ساتھ راستے سے واپس ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 بچے جو غزوہ بدر میں جنگ کرنے کے لیے، تو یہ 7 تاریخ کو نکلے تھے شوال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس کے کچھ اسباب بھی تھے کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک واضح فتح عطا فرمایا اور کافروں کو ایک بڑی عبرتناک شکست حاصل ہوئی۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے کافروں نے پوری پلاننگ کی، پوری تیاری کے ساتھ غزوہ بدر میں یہ 1000 کا لشکر لے کر آئے، تقریباً 900 یا 1000 کے قریب۔ غزوہ احد میں کافروں کا لشکر تقریباً 3000 نکلا اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صرف 700 افراد جو جنگ کرنے کے لیے آئے۔ اس میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے مشورہ بھی کیا کہ ہمیں کرتے رہے کیسے کرتے رہے۔ صحابہ نے بڑے معاملات مشورے کیے اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کے مشورے پر احد کے میدان کو مسان فرمایا اور جانا۔ تو جب یہ یہاں پر نکلے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے یہاں پر جیسے نبی کریم علیہ السلام نے بتایا تمام صحابہ اسی جگہ پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا کافر بھاگ میدان چھوڑ دیا۔ جب یہ میدان چھوڑ کر چلے گئے تو 50 بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے سامنے چھوٹا سا پہاڑ تھا وہاں پر کھڑے کیے تھے۔ 3 انداز تھے کہ اگر پیچھے کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو آپ لوگ ہم کا دفاع کریں گے، ہماری حفاظت آپ لوگ کریں گے۔ تو جب کافر ایک دفعہ میدان چھوڑ کر بھاگے اور مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کر دیا سب نے، ان 50 بندوں نے سمجھا کہ آپ فتح ہو چکی ہے، سارے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، ہم بھی جا کے مال غنیمت جمع کرتے ہیں، تو یہ بھی اپنی جگہ سے اترے اور جا کر مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ جیسے یہ اس درے سے واپس پیچھے آ گئے، پیچھے کی طرف سے حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ سپہ سالار تھے کافروں کی فوج کے، تو یہ اپنا لشکر لے کر آئے اور انہوں نے پیچھے سے وار کیا۔ اس وقت پھر افراتفری کری اور ان کے گاؤں ڈگمگا گئے اور یہ میدان چھوڑ کر بھی کچھ صحابہ کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی۔ یہ صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ نے کام کیا۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی، تم نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اور تم نے جھگڑا کیا اور نافرمانی کی۔ جھگڑا کیا کہ کچھ صحابہ کہتے تھے ہمیں یہیں پر کھڑے رہنا چاہیے، نبی کریم علیہ السلام نے جہاں پر ہمیں کھڑے کیا ہے ہمیں یہاں سے نہیں اترنا چاہیے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، جب فتح ہو چکی ہے، میدان چھوڑ کر وہ بھاگ گئے ہیں، اب کس چیز کا خطرہ، اب چلے جا کر نعرے مارتے ہیں، ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ اب آپس میں دونوں کی بحث ہو گئی اور جب بحث ہو گئی تو کچھ جب نیچے اترے تو سارے چلے گئے، جب یہ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں۔ جب سارے نیچے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، جو حکم تمہیں دیا گیا تھا اس حکم میں تم نے جھگڑا کیا اور وَعَصَيْتُمْ، اور پھر تم نے نافرمانی کی۔ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی دکھا چکا تھا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دکھا چکا تھا، تمہارے نزدیک فتح آ چکی تھی، تمہیں سامنے نظر آ رہا تھا کہ کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، خوشی بھی آ گئی تھی تمہیں، اور پھر تم میں سے مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ
वमिनहुम मन युरीदुल आखिरह, और तुम में कोई आखिरत को चाहता है, कुछ दुनिया के तलबगार हो गए, कुछ आखिरत के तलबगार हो गए। सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, अल्लाह ने फरमाया फिर अल्लाह ताला ने उनसे तुम्हारा मुंह फेर दिया और तुम्हें आजमाया। अल्लाह ताला ने जब अल्लाह ताला ने तुम्हें आजमाया, वलक़द अफ़ा अन्कुम, जब ये सारे मामला हो गए, अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ़ किया। ये जो मामला तुमने किया था, नबी करीम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी की और तुमने मैदान को छोड़ दिया और तुम माले गनीमत जमा करने के लिए वहाँ पर नीचे दर्रे को छोड़कर नीचे आ गए थे, ये जितनी भी नाफरमानी तुमने की थी और जो कुछ भी तुम्हारे दिलों में था, चाहे दुनिया की या आखिरत की, जो कुछ भी था, वलक़द अफ़ा अन्कुम, अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ़ फरमा दिया। अब इन तीन बातों को लेकर सहाबा को नाम नहीं किया जाए, सहाबा के बारे में कोई बुरी बात या उनके बारे में कोई नाक़स राय नहीं रखी जाएगी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको माफ़ फरमा दिया। कुरान में अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि वलक़द अफ़ा अन्कुम, तुम सबको अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया। वल्लाहु ज़ु फ़ज़लिन अलल मुमिनीन, और अल्लाह ताला मुमिनों पर एहसान फरमाने वाला है। और इस तुस्इदूना वला तलबूना अला अहद, तुम मुंह उठाए चले जाते थे, पीठ फेर कर किसी को ना देखते थे। जैसे उन्होंने हमला किया, ये मैदान छोड़कर भाग, और वो बड़ी शिद्दत के साथ पीछे से हमला किया, बड़ी कुव्वत के साथ हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं थे, बड़ी वो जब मुसलमान नहीं थे उस वक्त भी बड़े दलेर सिपह सलार थे, और जब मुसलमान आए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने ही हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब दिया कि ये अल्लाह ताला की तलवार है, और जिस मैदान में ये गए हैं इन्होंने कभी भी अल्लाह ताला ने कोई शिकस्त नहीं दी, हमेशा फतह लेकर वापस आए हैं। और ये अपने 30 बंदों को 3000 बंदों के दरमियान में डाल दिया करते थे, इतने जरूरतमंद बंदे थे खालिद बिन वलीद। इन्होंने पीछे से जब हमला किया तो ये जो सहाबा थे, मुसलमान थे, इनके पांव तक लगा, ये मैदान छोड़कर भागे। उस वक्त इस तुस्इदूना वला तलबूना, जब हम भाग रहे थे और किसी की तरफ भी देख नहीं रहे थे, कौन कहाँ जा रहा है, कैसे है, क्या मामला है, किसी को कुछ नहीं था। वर्रसूलु यदऊकुम फी उखराकुम, और नबी करीम अलैहिस्सलाम तुम्हें बुला रहे थे, आका करीम अलैहिस्सलाम आवाज़ें दे रहे थे कि अल्लाह के बंदो मैं यहाँ पर। जब इन्होंने पीछे से हमला किया तो फिर शैतान ने एक अफवाह फैलाई, क़तल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिया। जब सहाबा ने ये खबर सुनी कि आका करीम अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, अब फिर मैदान में कौन टिकता, कैसे भी किसी भी मामला के लिए, अब फिर ये सारे मैदान से कुछ भागे और कुछ नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ थे। आका करीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ भी दे रहे थे, भाई आप वापस आ जाएं, मैं यहाँ हूँ। और अल्लाह ताला ने फरमाया वर्रसूलु यदऊकुम, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बुला रहे थे। फिर और फिर फरमाया तुम्हें गम का बदला गम में दिया हमने, और फिर तुम्हें माफ़ी की खबर भी सुनाई कि तुम्हारे हाथ से गया है, उस पर तुम रंजना और मुसीबत उस पर परेशान हो। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला को तुम्हारे कामों की खबर है। ये दो आयत हैं, आयत नंबर 152 और 153, जिसमें अल्लाह ताला ने ये थोड़ा सा वाक़या नक़ल किया ग़ज़वा बदर का, कि जब उन्होंने काफिरों ने हमला कर दिया तो मुसलमानों को उस वक्त हालत क्या थी। जब सारे अक्सर छोड़कर भागे, कोई 3 दिन के बाद वहाँ पर वापस आए, कुछ आका करीम अलैहिस्सलाम के बुलाने पर शाम को वहाँ पर वापस आए, कैसे किसी जैसे किसी का टाइम मिलता रहा, फिर किसी को कोई कितने पहाड़ों में निकल गया, वो किसी घर की तरफ या किसी वादी की तरफ चले गए। उस वक्त ये हाल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहहु और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इसी मैदान उहद में हज़रत मौला अली को एक तलवार अता फरमाई थी, जिसको ज़ुल्फ़िकार कहा। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की तलवार थी जो मैदान उहद में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मौला अली को अता फरमाई थी। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त। तो ये सारे वाक़यात हैं। तो इसी अफरा तफरी में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा और आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपको अपने तमाम चचाओं में सबसे अजीज़ कौन है? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अजीज़ थे और आका करीम अलैहिस्सलाम बड़ा इनसे प्यार फरमाया करते हैं। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के चचा, फरमाते हैं कि हज़रत अमीर हमज़ा हूबहू नबी करीम अलैहिस्सलाम के वालिद की कॉपी थी।
अलैहिस्सलाम के वालिद को नहीं देखा, हज़रत अमीर हमज़ा को देख लो, आका करीम अलैहिस्सलाम के वालिद बिल्कुल ऐसे नजर आते। और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ये भी आका करीम अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। इनके ईमान लाने के वाक़े में एक इसलाह तरफ एक पहलू है कि ये इनके ईमान लाने का वाक़या आपने उलमा से पहले भी सुना होगा, तो मगर एक पॉइंट है जो मैं आज उसको वज़ाहत थोड़ी सी करूँगा कि हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये नबी करीम अलैहिस्सलाम के रज़ाई भाई भी हैं। एक ही औरत का दूध पिया है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी, और हज़रत अमीर हमज़ा ने, हज़रत हलीमा का भी दूध पिया है और हज़रत सुलैमा का भी दूध पिया। दो ख़वातीन का दूध नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी पिया है। और आपके चचा भी हैं, ये दो रिश्ते हैं। और आपकी वालिदा नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हज़रत आमिना है और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो वालिदा है, ये आपस में चचा साथ बहन हैं। तो ये भी एक रिश्ता इनके साथ बनता है। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 2 साल पहले पैदा हुए हज़रत अमीर हमज़ा, यानी हम उम्र थे, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी कि ऐसे थे। आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ बचपन गुजरा, मदीने की गलियों में रहे, तो फिर ऐसी दोस्ती भी थी और आपस में रिश्तेदारी भी थी और खून भी एक ही था, कबीला ख़ानदान भी एक ही था, और फिर मोहब्बत इस वजह से ज़्यादा थी। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत किया, सारे खालिफ हो गए। इनके ईमान लाने के साल में तकरीबन उलमा ने, मुफस्सिरीन ने और मुअर्रिखीन ने 3 अक़वाल नकल किए हैं कि नबूवत के दूसरे साल, और कुछ ने कहा कि नबूवत के चौथे साल, और कुछ ने कहा कि नबूवत के छठे साल। और जो ज़्यादा मोतबर कौल रिवायत है कि नबूवत के छठे साल हज़रत अमीर हमज़ा ईमान लेकर आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत करने के 6 साल बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ईमान लाने से 3 दिन पहले हज़रत अमीर हमज़ा ईमान लेकर आए। और आपको शेर व शायरी का भी बड़ा शौक़ था हज़रत अमीर हमज़ा को, और आप शिकार का भी बड़ा शौक़ रखते थे। और तो कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, सुबह नाश्ता किया, पहाड़ों की तरफ निकल गए शिकार करने के लिए। तो एक दिन ऐसे शिकार के लिए गए तो आका करीम अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे थे। अबू जहल से सामना हुआ नबी करीम अलैहिस्सलाम का, तो अबू जहल ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान में बड़े नाज़ेबा कलिमात कहे, बड़ी गुस्ताखी, इतनी शदीद गुस्ताखी की कि वो मतलब बयान नहीं कर सकते ऐसे अल्फाज। यहाँ तक कि अबू जहल ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को मारा, आका करीम अलैहिस्सलाम का खून निकला। क्यों? आप तबलीग क्यों करते हैं? अल्लाह ताला की तौहीद क्यों क्या करते हैं? अपनी रिसालत लोगों को क्यों बताते हैं? हमारे खुदा को पूरा गलत क्यों कहते हैं? इस वजह से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कोई बात नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि ये कायनात के मालिक जो चाहे कर सकते थे। चांद को अगर जमीन पर बुला सकते हैं, सूरज को वापस पलट सकते हैं, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो मेरे मुस्तफ़ा के लिए ना हो? मगर क्या था? अल्लाह का हुक्म था कि आपने सब्र करना। उस वक्त जवाब देने का हुक्म नहीं आया था अल्लाह की तरफ से। अबू जहल ने शिद्दत जितनी इख्तियार की, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। जब वो थका, आका करीम अलैहिस्सलाम का खून निकल रहा था, चले गए। हज़रत अमीर हमज़ा जब शिकार से वापस आए तो बाहर ही एक औरत ने हज़रत अमीर हमज़ा को बताया कि आपके भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के साथ अबू जहल ने ये किया है, मारा है उनको और बड़ी बेदर्दी के साथ मारा है। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला को सीधा अबू जहल के पास गए, दरवाज़ा बजाया। जैसे वो बाहर आया तो हज़रत अमीर हमज़ा के पास कमान थी चलाने वाली। आपने वो कमान अपने कंधे से उतारी और जोर से अबू जहल के सर पर मारी। अबू जहल का सर काट दिया, कि तुमने मेरे भतीजे मोहम्मद को मारा है, खबरदार आपके बाद अगर किसी ने मेरी आँख के साथ भी मेरे भतीजे मोहम्मद की तरफ देखा तो मैं वो आँखें निकाल दूँगा। और जिस वजह से तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहे हो, जिस वजह से उनको मार रहे हो, जिस वजह से उनके साथ बायकाट कर रहे हो, मैं ऐलान करता हूँ मैं भी उसी दीन पर हूँ, इस दीन का ऐलान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू जहल के सामने खड़े खड़े हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपना ऐलान ईमान किया कि मैं भी उसी दीन पर हूँ, इस दीन का ऐलान आका करीम अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। और ये अबू जहल एक लफ्ज़ नहीं बोला। हज़रत अमीर हमज़ा बहुत बड़े जर्दी और
बहादुर शख्स थे, एक लफ्ज़ नहीं बोला कुछ। हज़रत अबू हमज़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास और जाकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुश हो जाएं, ये अल्फाज हैं, आप खुश हो जाएं, मैंने आपका बदला ले लिया है। अबू जहल ने आपको मारा था, मैंने अबू जहल को जाकर मारा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम को खुश हो जाना चाहिए कि मेरा को बदला लेने वाला है, मेरा को बात करने वाला है, मेरी कोई कुछ तो गुनाही करने वाला है, पीछे खड़ा होने वाला कोई है, मेरा अपना है। अपना रिश्तेदारों में तो बंदा पीछे खड़ा होकर बात कर देना, इंसान का कलेजा इतना हो जाता है, दूसरे तो जैसे मर्जी करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जाकर हज़रत अबू हमज़ा ने कहा, या रसूल आप खुश हो जाएं, मैंने आपका बदला ले लिया है। अब बदला किस चीज़ का था? अबू जहल ने एक तो गुस्ताखी की थी, सबसे बड़ा दुश्मन था मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का, हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा भी, नबी करीम अलैहिस्सलाम का खून भी निकलाया। अब ये बातें थी जो अबू जहल ने की थी। हज़रत अबू हमज़ा ने कहा कि मैंने आपका बदला ले लिया है, मारा है अबू जहल को, उसका सर फट गया है, खून निकला है उसका। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जवाब पता क्या इरशाद फरमाया? करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चाचा अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो ये बदले लेकर मैं से खुश नहीं होगा। अगर मुझे खुश करना चाहते हो तो फिर आप कलमा पढ़कर मुसलमान, फिर आप पहले ईमान हो गए। जो जिस दीन की मैं दावत दे रहा हूँ, जिसकी मैं तबलीग कर रहा हूँ, आप उस पे दाखिल हो गए। हज़रत अबू हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐलान करता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अल्लाह के पाक का रसूल। आपने ऐलान किया और आका करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक पर आपने तय किया। अब यहाँ पर जो बात मैं समझाना चाहता हूँ और जिस बात की तरफ हमें तमाम हज़रात को तवज्जो करनी चाहिए, वो ये है, अबू जहल ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की, मारा नबी करीम अलैहिस्सलाम को, उसका बदला हज़रत अबू हमज़ा ने मार के साथ ले लिया। क्या करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं पर ही खुश हो जाना चाहिए। अगर मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अगर मुझे खुश करना चाहते हो ईमान, मुझे खुश करना चाहते हो तो ईमान। अब हम अहले ईमान के लिए इसमें सबक ये है, आज हम जो बड़े बड़े जलसों में, बड़े बड़े तकारीरों में, बड़े बड़े हम मार्च भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें करते हैं कि जनाब गुस्ताख़ रसूल को जीने का कोई हक नहीं है, गुस्ताख़ रसूल को मार जाना चाहिए, इसने रसूल करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की, उसको कत्ल कर दिया जाए, सारी चीज़ें हैं और ये हक है, ऐसी ही है, नारे बिल्कुल ऐसे हैं, मगर अवाम को सिर्फ जज्बातियत पर न लेकर जाया जाए। जिस बात की तरफ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हमज़ा को दावत दी थी, अवाम को उस बात की तरफ दावत दी कि सिर्फ आप ये नारा ना लगाए कि गुस्ताख़ रसूल को मार दो और आप जो मर्जी करते फिरो। एक बंदा गुस्ताखी करे, आप उस पर विचार करो, जिनसे आपका दिल चाहता है कि आप अदालत में भी ना जाएं, आप किसी की तहकीक भी ना करें, आपके ज़हन के मुताबिक आपको चाहे पता नहीं इतना इल्म भी है कि नहीं है कि आप उस बंदे का फैसला कर सकें कि उसने गुस्ताखी की है या नहीं की। आपके ज़हन के मुताबिक हो सकता है कि गुस्ताखी हो, अहले इल्म के मुताबिक हो सकता है गुस्ताखी ना हो, छोटे छोटे ज़हनों के मुताबिक, इल्म के मुताबिक किसी की गुस्ताखी का और ईमान का फैसला करके, कुफ्र का फैसला करके जो हम किसी पर चढ़ाई कर दौड़ते हैं और उसको कत्ल कर देते हैं, फिर बड़े आशिक रसूल बनते हैं। आशिक रसूल कभी भी ऐसे नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात कभी भी ऐसी नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी थी कि अमल करो, अगर कोई बंदा मेरी गुस्ताखी करता है तो उसके सामने आप अमल करो, उसको बताओ कि नहीं हमारे मुस्तफ़ा ऐसे नहीं थे, मेरे मुस्तफ़ा का किरदार ऐसा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तर्ज़ अमल है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पैगाम दिया है। ऐसा तो नहीं है कि आप कलमा पढ़ लिया आपने, आप जो मर्जी करते
ایسا نہیں ہوتا. آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ کو فرمایا چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نا ابو جہل کو آپ نے مارا میں خوش نہیں ہوں. اس کا سر پھاڑ دیا میرا دل خوش نہیں ہوا. آپ نے میرا بدلہ لیا ہے میرا دل خوش نہیں ہوا. اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو ایمان لے کر آؤ. ایمان لے کر آؤ. آپ بھی اگر ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا. آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنا پڑے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک نعرہ لگائیں اور باقی ساری زندگی آپ کو معاف ہو جائے. آپ ایک نعرہ لگا کر اٹھیں اور ایک محفل میں چلے جائیں اور آپ سب سے بڑے عاشق رسول ہو جائیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہے. جو بندہ آپ کو یہ درس دے رہا ہے وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے. وہ ہمارے نوجوانوں میں صرف جذباتیت بھر رہا ہے کہ نہیں جناب آپ ہمارے جلسوں میں آ جائیں آپ پکے عاشق رسول ہیں. آپ نے کفر کے سامنے کھڑے ہو گئے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے آپ ایسا کرتی نہیں. ایسا نہیں ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں آقا کریم علیہ السلام جو نظام لے کر آئے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ صرف نعرے لگانے کے لیے نہیں تھا وہ عمل کرنے کے لیے. عشق رسول عمل سے آتا ہے. جیسے ہر محبت دلیل مانگتی ہے. عشق صرف دعووں سے نہیں ہوتا عمل سے بتانا پڑتا ہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اگر آپ لفظوں سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں ہم عاشق رسول ہیں ساری چیزیں ہیں مگر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ عشق کے تقاضے کیا ایسے ہوتے ہیں. آپ آقا کریم علیہ السلام کو یکسر بھلا دیں. ہمیں صرف لڑائی اور جھگڑے کے وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام یاد آئیں. جہاں پر ہم نے لڑنا ہے وہاں پر ہمیں یاد آ جائیں. اگر کوئی میں سادہ سی مثال دے دیتا ہوں یہ ہماری اہل سنت کی مسجد ہے. اگر میں یہاں پر صلاۃ والسلام علیہ کے ساتھ اذان نہیں پڑھتا تو 50 بندے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. 50 بندے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا مذہب اہل سنت کیا ہے ضروریات اہل سنت کیا ہے. مگر عشق کے جناب والا اتنے اعلیٰ بلند نہیں جی. عشق دلیلیں نہیں مانگتا. عشق دلیل مانگتا ہے. عشق دلیل دیتا ہے. عشق عمل کر کے دکھاتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عشق ہمارے دلوں میں ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہمارا آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کے تابع اخلاق ہوتے ہیں. ہمارا اخلاق مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاق کے تابع ہوتے ہیں. ہماری گفتگو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی گفتگو کے تابع ہوتے ہیں. ہمارا کردار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کردار کے تابع ہوتے ہیں. ہمارا نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نظام کے تابع ہو گئے. تب ہمیں پتہ چلے گا اور ہم کہہ سکیں گے کہ ہم آپ کو غلامی قبول ہو رہی ہے. آپ آقا کریم علیہ السلام اپنی بارگاہ میں ہمیں قبول فرما رہے ہیں. یہ جتنے بھی واقعات سنائے جاتے ہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے یہ صرف چسکا لینے کے لیے نہیں ہوتا. یہ صرف واہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی. یہ عمل کرنے کے لیے. آپ آتے ہیں کہ مولوی صاحب نے 2-4 منٹ باتیں کرنی ہوتی ہیں کچھ بھی ہوتا ہے. یہ ہر بندہ اپنے مائنڈ سے آتا ہے اپنی سوچ سے آتا ہے جیسے بھی کوئی آئے. مگر قرآن کے بغیر آپ اگر عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو بالکل غلط. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنتوں کو جانے بغیر اگر آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو بالکل غلط. اگر کوئی بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسے یہ کارٹون بنے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرانس نے یا کسی بھی ملک نے بنائے. آقا کریم علیہ السلام کو داڑھی میں دکھایا گیا عجیب طرح کی بنائی. داڑھی کا مذاق بنایا گیا. آقا کریم علیہ السلام کے لباس کا مذاق بنایا. ہم نے اس کا جواب کیا دیا؟ صرف 2 جلسے کیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سنت کو عام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ تم میرے مصطفیٰ کی سنت کا مذاق اڑاتے ہو. ہم ہر چہرے پر سنت مصطفیٰ سے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں کردار میں نہیں بتانا چاہیے تھا. ہم آقا کریم علیہ ہم نے نہیں ہم نے تو ڈیزائن بنوائے. ہم نے اپنے ہاتھوں سے سنت کا قتل عام کیا. سارا کچھ کیا ہم نے. پھر دارا مسجد میں جا کر پہلے صف میں کھڑے ہو کر کہا کریں کہ میں سب سے زیادہ عاشق رسول ہوں. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی آقا کریم علیہ السلام کی سنت کو ختم کر رہا ہے ہمارا حق ہے ہم اس کے سامنے کھڑے کہ نہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کو اگر تم ختم کرنا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس دور میں میری سنتوں کو ختم کیا جائے اس دور میں میری ایک سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کے خون کے برابر ہے.
دوسرے کر دیں فیس بک پر اور مفتی بن جائیں فیس بک پر بیٹھ کر ایک دوسرے پر لڑائی کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی تعلیمات کے مطابق، تربیت کے مطابق ہم اس کے خلاف سارا کچھ کریں، ایسا نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو عمل کرو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو عمل کرو نا بھائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل چاہتے ہیں عشق کے ساتھ ساتھ۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خدا نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایمان لے آئے چھٹی ہو گئی، اب آپ مسلمان ہیں، آپ پکے جنتی ہیں، باقی جو کافر ہے وہ پکے جہنمی ہیں، جو مرضی کرتے پھرے، ایسا نہیں۔ اگر آپ اہل ایمان ہیں تو اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت دیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی امتی ہیں تو اپنے آقا کریم علیہ السلام کی امتی ہونے کا ثبوت دیں۔ آپ کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کو شرمندگی نہ ہو، کم از کم اتنا ہی سوچ لیں کہ آپ کی وجہ سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو شرمندگی نہ ہو، میری وجہ سے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظریں نیچی نہ ہو۔ میں جب جاؤں تو میرے مصطفیٰ مجھے دیکھ کر کہیں کہ یہ میرا ہو۔ یہ صرف نعتیں سن کر یا ایک دو شعر کر کے جناب کو ہمارا غلام آ رہا ہے، بڑے زور سے نعرے لگاتا تھا، سبحان اللہ زور سے کہتا تھا، اس سے نہیں ہوتا۔ آپ محفل میں چلے جائیں، زور سے سبحان اللہ کہتے اور نعرے زور سے لگا دیں اور آپ پکے امتی اور پکے جنتی اور سرٹیفکیٹ لے کر آ جائیں نعت خاں سے۔ نعت خاں سرٹیفکیٹ نہیں دیتے، صرف پیسے بٹورتے ہیں آپ سے۔ سرٹیفکیٹ میرے مصطفیٰ عطا فرماتے ہیں، جنت کا سرٹیفکیٹ آقا کریم علیہ السلام عطا فرماتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل عطا فرماتی ہے جنت کا سرٹیفکیٹ۔ اور کسی کے پاس، ہمارے پاس بھی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ جناب آپ جنتی۔ ہاں، ہم ایک بات آپ کو کہیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کہا ہے کہ عمل کرو۔ اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، کیا کرو؟ بس ایک سیدھی سی بات۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے سب سے پیارے چچا کو فرمایا، چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو نا، کیا کرو؟ ایمان لے آؤ، جو میں اعلان کرتا ہوں اس کو مانو نا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات دی، ہم نے اس کو نہیں ماننا۔ جھوٹ سے منع کیا، ہم نے اس سے بھی بات نہیں آنا۔ حرام کمانے سے منع کیا، ہم اس سے بھی بات نہیں آتے، سارا کچھ کر پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار حالات نہیں بدلتے، مسلمانوں کی یہ دن بدن حالت بدلتی جا رہی ہے، وہ حالت کوئی اور نہیں بدلتا، ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ دار امتی بنے، آقا کریم علیہ السلام کے جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار نبی ہیں، اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کی امت تمام امتوں کی سردار امت ہے۔ تو سردار کبھی بھی نچلی حرکتیں نہیں کرتے، سرداروں کی عادات بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، سرداروں کی عادتیں بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں، تو اپنی عادات اعلیٰ رکھیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چچا کو فرمایا، چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو ایمان لے آؤ نا، میں راضی ہو جاؤں گا، مجھے اور کسی کی پرواہ نہیں ہے، جو کچھ کوئی مرضی کہتا پھرے، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ ایمان لے آئیں۔ آپ کے چچا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے گلے سے لگایا اور مبارکباد دی کہ چچا مبارک، اور پھر ہمیشہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے خصوصی دستے میں رکھا جو آقا کریم علیہ السلام کی حفاظت کرنے والوں میں سے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ جنگ میں جھنڈا حضرت امیر حمزہ کو عطا فرمایا۔ غزوہ بدر سے پہلے دو غزوے ہوئے، دونوں میں ایک سریہ ہوا جس میں آقا کریم علیہ السلام نے صرف حضرت امیر حمزہ کو امیر بنا کر بھیجا، سریہ کا نام ہی سریہ امیر حمزہ ہے۔ تو آقا کریم کو وہ بھی لڑائی نہیں ہوئی تھی، صرف معاہدہ ہو گیا تھا۔ ایک غزوہ عشیرہ ہوا، وہ بھی لڑائی ہوئی، معاہدہ ہو گیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے دونوں غزووں میں، تو ایک سریہ میں امیر بنا کر حضرت امیر حمزہ کو فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی اتنے باصلاحیت چچا تھے، اور پھر غزوہ بدر میں بھی جھنڈا حضرت امیر حمزہ یا حضرت مولا علی، اور غزوہ احد میں بھی آقا کریم علیہ السلام نے جو سپہ سالاری عطا فرمائی حضرت امیر حمزہ کو عطا فرمائی۔ یہ وہ شخصیت ہے، اور اسی غزوہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इतना रोए आपकी शहादत पर, शायद ही पहले किसी साहब ने आका करीम अलैहिस्सलाम को इतना रोते देखा। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने, जैसे अक्सर आपने देखा हो कि जब किसी का सर दर्द हो वो कपड़े के साथ ऐसे सर बांधते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे सर बांधा कपड़े के साथ और मुसलसल हिचकी बन गई आका करीम अलैहिस्सलाम के रोते। और जब ये ओहद से काफिला मदीना तजबा गया तो ख़वातीन अपने अपने शुहदा को जब रो रही थी तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब पर रोने वालियाँ ख़वातीन मौजूद है, मेरे चचा के लिए कोई रोने वाला नहीं। हर घर में फिर हज़रत अमीर हमज़ा के लिए रोया, हम मनाया कि हज़रत अमीर हमज़ा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि हज़रत अमीर हमज़ा के लिए रो, और हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपका नमाज़ जनाज़ा, और आपका नमाज़ जनाज़ा भी एक मरतबा नहीं पढ़ा है, हज़रत अमीर हमज़ा 70 मरतबा पढ़ा। वाहिद सहाबी है मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जिनका 70 मरतबा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने जनाज़ा पढ़ा। सबसे पहले जनाज़ा हज़रत अमीर हमज़ा का आका करीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। 70 शहीद हुए थे ग़ज़वा उहद में, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हज़रत अमीर हमज़ा का जनाज़ा पढ़ा, फिर दूसरा लाया गया, उठाने लगे, फरमानी अमीर हमज़ा के जिस्म मुबारक को रखा रहने दो, बाकी को ले जाओ। वो जनाज़ा पढ़कर ले गए, फिर आ गए, हर जनाजे के साथ हज़रत अमीर हमज़ा का जनाज़ा पढ़ा। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको कफन दिया, वो भी बड़ा, आप अगर किताबें पढ़े सीरत की, अगर किसी मामलात को पढ़ लें तो बंदा रोए बगैर नहीं रह सकता। इतने मुश्किल हालात थे। हज़रत अमीर हमज़ा के जिस चादर में कफन दिया गया, अगर वो सर पर देते थे तो पाँव नंगे हो जाते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे मुबारक पर वो चादर को डाल दी, पाँव पर घास डाली। ऐसे हालात थे उस वक्त, मगर दीन का दामन फिर भी छोड़ा, खुदा से शिकवा फिर भी नहीं किया कि हम मुसलमान हो गए तो हम पर मुसीबतें आ गई, खाना नहीं पूरा होता। नहीं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम लिया है तो आपका दान भी तो, हम सिर्फ रोटी कपड़े और मकान के लिए या सिर्फ इस चीज़ों के लिए हम दीन पर नहीं आए हैं, या रसूलुल्लाह हम तो जान कुर्बान कर लिए के लिए आपके दीन पर आए। ये हालात थे उस वक्त मुसलमानों के, खाना भी पूरा नहीं होता था, मगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान जंग किया है तो अपने बच्चों को छोड़कर, बीवियों को छोड़कर, कारोबार को छोड़कर मेरे मुस्तफ़ा के साथ गए। किसी ने नहीं कहा कि या रसूलल्लाह हमारे बच्चे हैं, मामलात ऐसे हैं, कुछ भी। एक बहुत बड़ा खूबसूरत एक वाक़या है इसका, जब दफनाने की बारी आई ना शुहदाए उहद को, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2, 3-3 सहाबा को साथ रखते और फिर सहाबा से पूछते, सहाबा सबसे ज्यादा कुरान किसको याद था? सबसे ज्यादा कुरान किसको याद था? जिसको सबसे ज्यादा कुरान याद होता मेरे मुस्तफा उसको आगे रखते, दूसरों को उनके पीछे रखते। जैसे जैसे कुरान ज्यादा याद होता आका करीम अलैहिस्सलाम को वैसे आगे रखते। फिर कब्र में दफन किया जाता। फरमाया कुरान कब्र में हिफाजत करता है। ये हुफाज की शान के लिए जो लोग अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम कितनी इज्जत अफजाई फरमाते हैं। ये उलमा जो होते हैं, जो हुफाज होते हैं, ये सिर्फ तहकीर के लिए नहीं होते कि जनाब हाफिज हो गया तो आप इनकी जैसे मर्जी बेइज्जती करते फिरे, जैसे मर्जी खड़ा करते नहीं। समाना चाहे, इज्जत ना दे। मेरे मुस्तफ़ा हमेशा इनको इज्जत दिया करते, लोग जैसे मर्जी इनके साथ सलूक करें, मगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में इनकी बड़ी इज्जत है। क्यों? ये कुरान को अपने सीने से लगा कर। आज इस अफरा तफरी के दौर में आज ये बहुत बड़ी बात है, हर बंदा कहता है कि जनाबे वाला सबसे अच्छे से अच्छा हो। आज वो लोग काबिल रश्क हैं जो दीन की तरफ आते हैं, काबिल रश्क हैं वो लोग जो सारा कुछ छोड़कर कहते हैं नहीं खुदा का दीन पढ़ना है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का दीन पढ़ना है। वो काबिल रश्क लोग,
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خصوصی نظر عنایت عطا فرماتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بھی دعوت دوں گا، اگر آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں، کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے گھر میں اسلام لے کر آ جائیں، اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیں۔ اور کچھ اب جو کچھ مرضی بنائیں، آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سب ڈاکٹر بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، انجینئر بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، سیکھ تو سکتے ہیں نا۔ یہ تھوڑی ہے کہ آپ اگر ڈاکٹر بن رہے ہیں تو قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ قرآن سکھائیں اپنے بچوں کو، ان کو حقیقتاً بتائیں کہ جو ایک طبیب ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی کیا ذمہ داریاں بتائیں، ان کا معاشرے میں کیا رول ہوتا ہے۔ کیا یہ ڈاکٹر دین سے باہر ہے؟ دین کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی طب نبوی نہیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ کتابیں بھی مل جاتی ہیں طب نبوی۔ ڈاکٹر بھی دین میں ہے، عدالت بھی دین میں ہے، سیاست بھی، سارا کچھ دین میں ہے۔ صرف وجہ کیا ہوئی؟ ہمیں علیحدہ کر دیا گیا قرآن سے، دین سے دور کر دیا گیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ نماز، روزہ، حج، زکات صرف یہ دین ہے، بھوکوں کی مدد کرنا دین نہیں ہے، مجبور لوگوں کی مدد کرنا دین نہیں ہے، جن کو کپڑوں کی ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنا بھی دین نہیں ہے۔ شاید یہ دیگر باتیں ہیں۔ معاملات یہ ہوئے ہم اپنے گھر سے چلے گئے، سارا کچھ کرتے جائے، ہمارے سامنے بچے یا پڑوسی ہمارے بھوکے رہتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اگر یہ معاملات آ گئے نا تو معاملات بالکل دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ دین ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، دین صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ آپ مسجد میں آ جائیں تو دیندار ہو جائیں، مسجد سے باہر چلے جائیں تو دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر یہ کنسیپٹ ہے تو بالکل رانگ ہے آپ کا، کسی نے غلط سمجھایا آپ کو۔ مسجد میں ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنے کے لیے آتے ہیں، مولا تو نے بلایا تھا ہم آ گئے، تو نے آواز دی ہم سب کو چھوڑ کر آ گئے۔ اب جب ہم باہر جائیں گے نا تو تیرے بندوں کی، تیری مخلوق کی، تیرے غلاموں کی ہم خدمت کریں۔ یہ دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ جس طرح انہوں نے دین پر جان نثاریاں کی ہیں، حضرت امام احمد رضا عادل بریلوی نے حضرت میرے حمزہ کی شان میں شعر لکھا، کہتے ہیں ان کے آگے حمزہ کی جاں بازیاں، مصطفیٰ کریم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے، اتنے شیر تھے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا آپ کا۔ فرمایا ان کے آگے حمزہ، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر قرآن صدقت کے لاکھوں سلام۔ فرمایا دھاڑنے والا جو شیر ہوتا ہے نا، جیسے دھاڑتا ہے تو بندہ ڈر کے پیچھے چلا جاتا ہے، شیر قرآن صدقت کہتے ہیں جب حضرت امیر حمزہ سے تلوار اٹھاتے تھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی سامنے آ جائے، یہ شیر ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے میرے پیارے چچا، آپ اسد اللہ و اسد الرسول ہیں، اللہ کے بھی شیر ہیں، میرے بھی شیر ہیں، آپ اللہ کے، اور یہ لقب آپ کا حضرت جبریل امین لے کر نازل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ حضرت امیر حمزہ میرا شیر ہے، حضرت امیر حمزہ میرا، آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا آپ اسد اللہ ہیں اور اسد الرسول بھی ہیں، اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے، بولو تو صحیح نا۔ اگر ہم آج کہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور رسول اللہ کے بھی بندے ہیں، عبداللہ اور عبد الرسول، عبداللہ اور عبد النبی، یہ کچھ علماء نے لکھا کہ جناب والا عبد الرسول نام نہیں رکھنا چاہیے، عبد النبی نام نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، عبد النبی نبی کا بندہ، نبی کا غلام، عبد الرسول رسول کا بندہ، تو ہم غلام تو اللہ کے، اللہ کے بندے ہیں، تو رسول اللہ کے بندے کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ان بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے حضرت میرے حمزہ کو فرمایا تھا اللہ کے بھی شیر ہے، میرے بھی شیر ہیں، آپ اسد اللہ اور اسد الرسول بھی ہیں۔ آپ پہلے مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں اپنی، آپ جہاں پر عوام کو، جس پوائنٹ کو
کرتے ہیں تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں نا بھائی. فرمایا اسلام تب آتا ہے، ساری زندگی اگر تو بندہ لا الہ الا اللہ، یہودی بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، عیسائی بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر اسلام نہیں آتا، مسلمان نہیں کہہ سکتے. آج بھی ہم ان کو کافر کہیں گے. مسلمان تب کہیں گے جب ایک مرتبہ کہہ دے محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ کہہ دے محمد رسول اللہ، ہم تب کہیں گے کہ یہ اللہ کا غلام. اب اس نے دل سے اسلام کو قبول کیا، اب دل سے اللہ تعالیٰ کو مانا ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننا تب قابل قبول ہوگا جب محمد رسول اللہ کو مانا جائے گا، جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا جائے گا، تب اللہ تعالیٰ کو ماننا قابل قبول ہوگا. یہاں پر ایک اور بات میں نقطے کی وضاحت کروں گا. ہم اکثر ہمارے اہل سنت میں عقیدت میں محبت میں کہا جاتا ہے کہ ہم مدینے کے کتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی طرف، یا رسول اللہ ہم آپ کے در کے کتے ہیں. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر آپ کے در کے کتوں میں بھی شرف مل جائے تو میری بڑی سعادت مندی کی بات ہے. یہ امام عبد الرحمن جامی ہے، آپ ان کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں گوگل پہ، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے بڑے امام. تو ایک مولوی صاحبوں کو لولی کتے تو ناپاک اور نجس ہوتے، کتوں کو تو کوئی مسجد میں بھی نہیں آنے دیتا، یہ اپنے آپ کو کتا کہہ رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ کا کتا. حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر کتا ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ مدینے کے کتے، غوث پاک کے کتے، یہ جناب والا بغداد کے، یہ اس طرح کے اپنے آپ کو کہتے ہیں. تو میں ان بھائی کی بارگاہ میں بڑی محبت کے ساتھ کہتا ہوں، شیر حلال جانور ہے، شیر کا گوشت کھایا جاتا ہے. شیر بھی تو حرام ہی ہے نا بھائی. اگر کتا حرام ہے تو شیر کون سا حلال ہے؟ اگر کتا حرام ہے تو اور کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ کتے ہیں تو آپ کی دم کہاں چلے گی. ایسے تو اگر کسی کو شیر کہا جاتا ہے تو ان کی دم ثابت کرنا پڑے گی، ان کے بڑے بڑے دانت ثابت کرنا پڑے گی، ان کے پنجے ایسے ثابت کرنا پڑے گے جناب والوں ایسے ہیں. نہیں، جب کسی جانور کا نام لیا جاتا ہے، شیر اگر کسی کو کہا جاتا ہے نا تو اس کی صفت ہوتی ہے بہادر، نڈر. اس کی صفت کیا ہوتی ہے؟ بہادری، نڈر، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، جہاں اس کا دل چاہتا ہے چلا جاتا ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں جناب یہ بندہ تو شیر کی طرح ہے. کتے میں ایک صفت ہوتی ہے وفاداری، کتے میں ایک صفت ہوتی ہے وفاداری. مالک کے در سے اگر بھوکا وہیں پر بڑا بڑا مر جائے گا مگر در چھوڑ کر نہیں جائے گا. مارو وہاں پر اس کو، مر جائے گا، در چھوڑ کر نہیں جائے گا. ایک جگہ سے چھوڑ کر آ جاؤ، جیسے واپس آؤ کہ آپ کے پیچھے پیچھے جلتا چلا جائے گا. ایک مرتبہ آپ اس کو محبت سے کھانا کھلا دو، جب بھی آپ کو دیکھے گا تو ہلاتا ہوا نظر آ جائے گا. کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شہر کی اس طرح کتے ہیں، ہمیں کچھ بھی ہو جائے، جان بھی چلی جائے، ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے در کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ وجہ ہے، باقی اور کوئی نہیں کہ جناب والا یہ کتے ہو گئے، نجس ہو گئے، ناپاک ہو گئے. اگر کسی کو شیر بھی کہا جائے تو وہ بھی ناپاک ہی ہوتا ہے، وہ بھی نجس ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ پاک سے ہو جاتا ہے، بڑا اللہ ہو جاتا ہے. جانور جانور ہی ہوتا ہے، چاہے شیر ہو یا کتا ہو. جانور جانور ہی ہوتا ہے، شیر ہو یا کتا ہو. ایسا نہیں ہے. یہ کچھ باتیں تو آقا کریم علیہ السلام نے خود حضرت امیر حمزہ کو فرمایا اسد اللہ، یہ اللہ کا شیر ہے. اسد الرسول، اور رسول اللہ کا بھی شیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کا ایک اور لقب میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا سید الشہداء. یہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے حضرت امیر حمزہ کے لیے سید الشہداء. تمام پہلی امتوں کے بھی جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ کی امت کے بھی جتنے شہید ہوئے ہوں گے، سب کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء. حضرت امام حسین کو سید الشہداء کہا جاتا ہے. تو ان کو صرف اس لیے سید الشہداء کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. حسین کو تکلیف دینا ایسے ہے جیسے مجھے تکلیف دینا. تو علماء نے لکھا کہ جو حضرت امام حسین کی شہادت ہے یہ محمد رسول اللہ کی شہادت. تو اس لیے آقا کریم علیہ السلام سب سے بڑے ہیں، اس لیے حضرت امام حسین کو سید الشہداء کہا جاتا ہے. یہ علماء کا بعد میں آپس کا یہ معاملات ہے، مگر رسول اللہ کی زبان سے جن کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ. اور اس کے علاوہ آقا کریم علیہ السلام نے کسی کو دیا، فرمایا سید الشہداء آپ کا لقب ہے. اور ایک اور لقب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا کاشف الکربہ.
काशिफ कुरबात इसकी जमाती है, फरमाया मुश्किलात को हल करने वाला। काशिफ कहते हैं ना किसी को कश्फ हो जाना, काशिफ खोलने वाले को कहते हैं। काशिफ का माना बैठा होगा यहाँ पर हमारा, ये काशिफ का माना क्या होता है? खोलने वाला। काशिफ का मतलब क्या है? खोलने वाला। काशिफुल कुरबात, फरमाया मुश्किलात को खोलने वाला। ये तो आका करीम अलैहिस्सलाम हजरत अमीर हमजा को कह रहे हैं। आप इमाम ज़ुरकानी को पढ़कर देखें कि मुश्किलात को हल करने वाले, इसीलिए तो हम उसको मुश्किल कुशा कह रहे होते हैं। इसलिए तो आका करीम अलैहिस्सलाम अगर काशिफुल कुरबा कह दे तो जायज़ है। अगर कोई उम्मती आका करीम अलैहिस्सलाम का मौला अली को या हजरत अमीर हमजा को काशिफुल कुरबा या मुश्किल कुशा है, अरबी में काशिफुल कुरबा कहते हैं, फारसी में मुश्किल कुशा और उर्दू में मुश्किल कुशा कहते हैं। तो नहीं है ना, नहीं जी, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, तो काशिफुल कुरबा भी अल्लाह की ज़ात है। मुश्किल को हल करने वाली आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। एक और आपका लक़ब है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब आपका जनाजा सामने रखा होगा तब फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे प्यारे चचा, आपके चेहरे से अल्लाह ताला ने वो रोब अता फरमाया है, आपके चेहरे को देखकर काफिर डर जाया करते थे। आप मेरे सामने खड़े हुए होते थे तो मुझे किसी की परवाह नहीं होती थी, मुझे किसी का कोई परवाह नहीं होती थी, मेरा चचा मेरे सामने है। आपके चेहरे को देखकर काशिफ, ये जितने भी काफिर होते थे उनकी दौड़े लग गया करती थी। आपके चेहरे में अल्लाह ताला ने वो रोब रखा हुआ था। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का बात अता फरमाया हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आज भी सूफिया ने आखिरी बात उलमा सूफिया और सुलहा कहते हैं कि आज भी जब आप मदीना तजर्बा जाएं, अल्लाह ताला सबको लेकर जाए, बार बार लेकर जाए। पहले हज़रत अमीर हमजा की बारगाह में हाजिरी दे, उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा के पास हमें आका करीम अलैहिस्सलाम को बड़ा पसंद। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल हज़रत अमीर हमजा के दरबार पर आते। सुभान अल्लाह। ये जो भाई हमारे कहते हैं ना कि उस कहाँ पर लिखा हुआ होता है, आप हर साल मज़ारों पर क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मिंबर उठवाते अपना। आप आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़िंदगी का जो आखिरी साल है वो पढ़कर देखें। ईद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी, शवाल का मौसम आया, आखिरी शवाल में आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया, सहाबा मस्जिद नबवी से मिंबर उठाओ। मिंबर उठाया आका करीम अलैहिस्सलाम शवाल के दिनों में ओहद के मकाम पर आ गया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ रखो ना, मेरे चचा के खुतबा तो यहाँ पर वहाँ मस्जिद नबवी में ज्यादा सवाब है या आका करीम अलैहिस्सलाम के चचा के पास ज्यादा सवाब है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ रखो मेरे चचा के मज़ार के सामने। फरमाया पता चले कि मज़ारात पर जाना चाहिए। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जाया करते थे। ये मैं बात पूरी वसूल के साथ कह रहा हूँ। ग़ज़वा बदर जब हुआ उसके बाद आका करीम अलैहिस्सलाम जाते थे और नमाज भी पढ़ते थे यहाँ। जैसे नमाज जनाजा अदा की जाती, आका करीम अलैहिस्सलाम कब्र पर खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ते थे हर साल। आपने अवाम को कह दिया नहीं जनाबे वाला मज़ारात पर नहीं जाना चाहिए, ये तो ऐसा होता है, घूम जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ो। मेरे मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी से मिंबर उठाया, सहाबा उठाकर लेकर आ गए, लाकर ओहद के मकाम पर आका करीम अलैहिस्सलाम के चचा के मज़ार के सामने रखा। और फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम उस मिंबर पर बैठे और फिर हज़रत हमजा की शान बयान की। मेरे मुस्तफ़ा करीम शान देखो कौन बयान कर रहा है? आका करीम अलैहिस्सलाम मिंबर पर बैठकर अल्लाह ताला की हम्द व सना करने के बाद हज़रत अमीर हमजा की शान बयान कर रहे हैं। यही तो हम करते हैं। उर्स होता है, पहले तिलावत की जाती है, फिर नात पढ़ी जाती है, फिर जिस अल्लाह के वली का उर्स होता है उसकी शान बयान की जाती है, उसके कुछ हवाले ज़िंदगी बयान किए जाते हैं कि अल्लाह का वली ऐसा होता है, ये मामला है। ये उर्स होता है और कोई और उर्स नहीं होता। ये इसी को उर्स कहते हैं। अगर आप किसी के भाई के ज़हन में होता है कि ये ढोल ढमकी हो या कुछ ऐसा हो, इनसे हमारा ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक सिर्फ कुरान और हदीस से है। हमारा ताल्लुक और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है। जो चीज़ वहाँ से साबित है वो करेंगे हम। अगर आप वहाँ पर एतराज़ करेंगे आपको नहीं मिलता तो फिर हमारे पास आ जाया करें, हम आपको दिखा दिया करेंगे कि यहाँ पर ये चीज़ मौजूद है। अगर अरबी की इबारत ना पढ़नी आई तो वो भी पढ़कर बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपने सिर्फ अगर उर्दू में गूगल सर्च की होगी या उर्दू की किताबें अगर आपके पास होगी तो हमारे पास ओरिजिनल अरबी की किताबें भी मौजूद होती हैं।